ओम शांति 14/7/2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 25/11/2000 मुरलीर सारांश पितांक समान हेबा पाई दुईटी कथार दृढ़ता रख स्वमानरे रहिबाकु हेब एवं समस्तंकु सम्मान देबाकु हेब। आजी बापदादा निजर अति प्रिय अति मिठा एही छोटिया ब्राह्मण परिवार कुह बा ब्राह्मण संसार कुह ताकु ही देखुछंती। एही छोटिया संसारटी केते नियारा मध्य अटे एवं प्रिय मध्य अटे। काहींकि प्रिय अटे काहींकि ना एही ब्राह्मण संसारर प्रत्येक आत्मा विशेष आत्मा अटे। देखिबा पाई तो अति साधारण लागुछंती किंतु सबुठारु बड़रू बड़ विशेषता जहाँकि प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा भितरे अछि ताहा हेला निजर दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्मा को चिन्हि पारिछंती। चाहे 90 वर्षर वयस्क होई थांतु बा रोगी होई थांतु परमात्मा को चिन्हिबार दिव्य बुद्धि बा दिव्य नेत्र केवल ब्राह्मण आत्मा मानंक व्यतीत अन्य कौनसी नामे ग्रामे VVIP पाखरे मध्य नाही। एही सबु माता माने एठारे काहींकी पहुंची जाइछंती। पाद चालू थाउ कि न चालू थाउ किंतु पहुंची तो जाइछंती ना। तेबे चिन्हिछंती बोली तो पहुंची जाइछंती ना। एही भली चिन्हिबार नेत्र एवं दिव्य बुद्धि केवल तुम मानंक व्यतीत अन्य काहाकु भी प्राप्त होई पारिबो नाही। तेणु माता माने एही गीत गाउछंती ना, हमने देखा हमने पाया। कौन माता मानंक भितरे एही निशा अछि तो हाथ हलाउछंती। बहुत भल। पांडव मानंक भितरे निशा अछि। समस्ते परस्पर ठारू आगरे अछंती ना शक्ति मानंक भितरे निशा टिकिए कम अछि। बाबा कहउछंती पांडव मानंक भितरे निशा अछि। समस्ते परस्पर ठारू आगरे अछंती ना शक्ति मानंक भितरे निशा टिकिए कम अछि ना पांडव मानंक भितरे निशा कम अछि। किंतु बापदादा को एथिपाई खुशी लागुछि जे एही छोटिया संसारटी केते प्रिय अटे। जेतेबेले परस्पर भितरे मध्य मिसुछ सेतेबेले निजको केते प्रिय आत्मा अनुभव करुछ। बापदादा देश विदेशर सबु आत्मा मानंक द्वारा एही गीत शुणुथिले। बाबा मीठा बाबा हमने जाना हमने देखा। एही गीत गाई गाई चारिआडर पिला माने गोटिए पटे खुशी रे अन्य पटे स्नेहर सागर रे समाहित होई जाइथिले। चारिआडर जेउ पिला माने भी एठारे नाहांती किंतु बापदादांकर दिल रे एवं दृष्टि रे सम्मुखरे अछंती एवं बापदादा मध्य दूर रे बसिथिबा पिला मानंको सम्मुखरे ही देखुछंती। चाहे देश भितरे थांतु बा विदेश रे थांतु किंतु बापदादांको सेठारे पहुंचिबा पाई केते समय लागिबो? कौन चक्र लगाई परिबे नाही? बापदादा चारिआडर पिला मानंको स्नेहर प्रदान रे अरब खरब गुणा ठारू मध्य अधिक याद प्यार देउछंती। चारिआडर पिला मानंको देखिबा सहित समस्तंकर दिल रे गोटिए ही संकल्प देखुछंती। समस्ते नयन द्वारा एही कथा कहउछंती जे आमको 6 मासर परमात्मा होमवर्क मने अछि। आमको 6 मासर परमात्मा होमवर्क मने अछि। तुम मानंको मध्य मने अछि ना?
ଭୁଲି ଯାଇନାହଁ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ତ? ବାପଦାଦା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନ ଯବାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଡାକରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହେ ସୁଖଦାତା, ହେ ଶାନ୍ତିଦାତା, ହେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସିର ଦାତା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିଛି ଆଞ୍ଜୁଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ଚିନ୍ତା କର, ଡାକିବା ବାଲାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କେତେ ବଡ଼। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ଏବଂ ଦିଲର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ, ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି ନା? ହେବା ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ହେଉନାହଁ କାହିଁକି? ବାପଦାଦା ତ ବାପ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବୁ, କିପରି ହେବୁ? ସମାନ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି ନା? ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ କିପରି ହେବ? ଫଲୋ ଫାଦର ମଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କର। ନିରାକାର ପିତା, ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ମା। କ'ଣ ଫଲୋ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କି? ଆଜିକାଲି ତ ଅନ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଛ ନା, ଆଜିକାଲି ସେମାନେ କିପରି ଲାଠି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ଅଟ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କି? କୁହ, ବଡ଼ କଥା କି? ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପଦାଦା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେବାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ, ସବୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଲଗା ହୋଇଛି। ଚାହେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫଟୋ ହିଁ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ନା? ନା କେବଳ ଚିତ୍ରକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ତ ମିଳୁଛି ନା? ତେବେ ବାପଦାଦା ଆଉ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ ଫାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ବାସ୍। ଅଧିକ ଭାବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଏଇଆ ନୁହେଁ ସେଇଆ କରିବି, ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଏମିତି। ନା, ବାବା ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ କପି କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍। କ'ଣ କପି କରିପାରିବ? କ'ଣ କପି କରିବା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଫଟୋକପି କରିବାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ନା? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋକପି ହିଁ କରିବାର ଅଛି ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଛ, ଭଲେ ରଖ, ଭଲ ଭାବରେ ରଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଟୋକପି ତ କର ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏହି କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚିତ୍ର ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ଚରିତ୍ର ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି?
संकल्प मध्य अछि, उमंग उत्साह मध्य अछि, लक्ष्य मध्य अछि। आउ कौन दरकार? बापदादा देखिले कौनसी जिनिस को भल भाबरे मजबूत करिबा पाई चारोटी जाक कोणरू ताकू पक्का करा जाए। तेणु बापदादा देखुछंती जे तीनोटी कोण तो पक्का अछि, किंतु आउ गोटिए कोण टिकिए पक्का हेबा दरकार। संकल्प मध्य अछि, उमंग उत्साह मध्य अछि, लक्ष्य मध्य अछि। जहाको भी पचार तुमको कौन हेबार अछि, समस्ते कहिबे मोते बाप समान हेबार अछि। केही भी कहिबे नाही जे मोते बाबांक ठारू कम हेबार अछि, ना समान हेबार अछि। भल कथा। तेबे आउ गोटिए कोण को मजबूत मध्य करुछ, किंतु चालू चालू पुणे ढिला होई जाउछि, ताहा हेला दृढ़ता। संकल्प मध्य अछि, लक्ष्य मध्य अछि, किंतु जदि कौनसी परिस्थिति अर्थात परस्थिति आसी जाउछि, जाहाकू तुमे माने साधारण शब्द रे कहुछ, किछि कथा आसीगला, ताहा दृढ़ता को ढिला करि देउछि। किंतु दृढ़ता ताकू कुहा जाए, जीवन पछे चाली जाऊ, किंतु संकल्प न जाऊ। चाहे नईबाकू पड़ू, बंची थाउ थाउ मरिबाकू पड़ू, निजकू मोड़िबाकू पड़ू, सहन करिबाकू पड़ू, किछि सुनिबाकू पड़ू, किंतु टली संकल्प न जाऊ, किंतु संकल्प टली न जाऊ। एहाकू कुहा जाए दृढ़ता। जेतेबेले छोटो छोटो पिला माने ओम निवास को आसीथिले, सेतेबेले ब्रह्मा बाबा सेमानंकु हस मजारे मने पकाई देउथिले बा पक्का कराउथिले जे एते एते पानी पीबाकू पड़िबो, एते लंका खाइबाकू पड़िबो, डरिबो नाही तो? पुणी सेमानंक आखि सामनारे हाथ रखी मध्य डराउथिले। एही भली ब्रह्मा बाबा छोटो छोटो पिलामानंकर स्थिति को मजबूत कराउथिले। चाहे जेते भी समस्या आसी जाऊ, किंतु संकल्प रूपी आखि हलचल न हेउ। ताहा तो नाली लंका बा पानीर माठिया थिला, छोटो पिला थिले ना। तुमे माने तो एबे समस्ते बड़ अट। तेणु बापदादा आज मध्य पिलामानंकु पचारुछंती जे तुम मानंक भितरे दृढ़ संकल्प अछि तो? संकल्प रे दृढ़ता अछि जे मोते बाबांक समान हेबार अछि। हेबार अछि, हेबार अछि नुहे, हेबाको ही पड़िबो। अच्छा, एथिरे हाथ हलाओ। टीवी वाला फोटो उठाओ। टीवी मध्य कामरे आसीबा दरकार ना। बड़ बड़ हाथ उठाओ। अच्छा, माता माने मध्य हाथ उठाउछंती। पछवाला हाथ आहुरी ऊपर को उठाओ। बहुत भल। केबिन वाला हाथ उठाउ नाहंती। केबिन वाला तो निमित्त अटंती। अच्छा, अल्प समय पाई तो हाथ उठाई बापदादा को खुशी करिदेल। बापदादा एबे केवल गोटिए कथा पिलामानंक द्वारा कराइबा पाई चाहुछंती। कहिबाकू चाहु नाहंती, कराइबाकू चाहुछंती। केवल निज मन भितरे दृढ़ता आण। अल्प टिकिए कथारे संकल्प को ढिला करिदियो नाही। केही अपमान देउ, घृणा करू, निंदा करू, दुख देउ, किंतु तुमर शुभ भावना केबे भी समाप्त न हेउ। तुमे माने तो चैलेंज करुछ जे आमे माया को प्रकृति को परिवर्तन करिबा वाला विश्व परिवर्तक अटू। तेणु निजर कर्तव्य को तो मन रखिथिब ना। विश्व परिवर्तक तो अट ना। जदि केही निजर संस्कारर वशीभूत होई तुमको दुख दिए बा आघात दिए बा हलचल करने को चेष्टा करे, तेबे कौन तुमे सही दुखर कथा को सुखरे परिवर्तन करिपारिबो नाही? अपमान को सहन करिपारिबो नाही? गाली को गोलाप फूलरे परिणत करिपारिबो नाही? समस्या को बाप समान हेबार संकल्प रे परिवर्तन करिपारिबो नाही? तुम मानंकु मने अछि तो जेतेबेले तुमे माने ब्राह्मण जन्म रे आसिल,
ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ, ତୁମର ଦିଲ୍ କହିଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର, ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା, ଅନୁଭବ ତ କରିଛ ନା, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ମୁଁ ମାୟାଜିତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାୟାକୁ କରିଥିଲ ନା? ତେବେ ମାୟାଜିତ୍ ହେବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତ ମାୟାଜିତ୍ ଅଟ, ନା ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ନା ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଯେହେତୁ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ, ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ହଲଚଲର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମାୟାର ହିଁ ତ ରାଜକୀୟ ରୂପ ଅଟେ। ମାୟା ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ରୂପରେ ହିଁ ମାୟାଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହାଠାରୁ ବଦଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳି କରି ଦେଖାଇବୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ଲୋଗାନ। ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜକୀୟ ରୂପ ନେଇ ମାୟା ଆସିବ, ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏହିଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମାୟା ଅଟେ। କହିବ ଦାଦିଜୀ ଏହା ମାୟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଦେଖ, କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁ, ଚାହେ ସେ ହାରୁଥାଉ ବା ଜିତିଥାଉ, ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ମାୟାର ତ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତାପରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତୁମକୁ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦେବା ଅର୍ଥ ନେବା। ମୋତେ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ତୁମର ସ୍ୱମାନ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଲା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସ୍ୱମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱମାନ, ସମ୍ପନ୍ନତାର ସ୍ୱମାନ। ତେଣୁ ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖ। ତୁମର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଢିଲା କର ନାହିଁ, ମଜବୁତ କର, ଅଟଳ ରୁହ। ତେବେ ଯାଇ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୂରା କରିପାରିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ତ? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ତ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଯାଇଛି, ଆହୁରି 5.5 ମାସ ବାକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଜର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଅ। ଓଲଟା କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ଼ତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି।
ଏଭଳି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ରୂପରେ କ୍ରୋଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମହାକ୍ରୋଧର ରୂପ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧର ରୂପ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କେବେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବି। କ୍ରୋଧର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୂପ ଅଛି, ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଭାବନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବ। ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ନା? 1200 ଟିଚର ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି 1200 ଜଣ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବ, ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଆଧାର। ଯଦି ଆଧାର ବା ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଚାହେ ବାହାର ସଂସାରର, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଦେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାହସ। ଧରିନିଅ, କେହି ଜଣେ ବି ଯଦି 95% ନିଜର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବା ପରବଶ ହୋଇ କିଛି ତଳ ଉପର କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ 5% ଭଲ କାମ କରିଲା, ତାହା ହେଲା ତୁମେ ତାର ସେହି 5% ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମେ ତା ଭିତରେ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। କୁହ, ତୁମେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏହି କଥାକୁ ଠିକ୍ କରିନେବ। ତାହାହେଲେ ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ଏଭଳି କାହିଁକି କରିଲ, ଏଭଳି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ବିଚାର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ବିଚାରା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ଆହୁରି ନର୍ଭସ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ସେହି 5% ଭଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହସ ଦେଇ କୁହ, ତୁମର ଏହି ବିଶେଷତାଟି ବହୁତ ଭଲ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ପୁଣି ତାପରେ ସମୟ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସାହସ ଦିଅ, କାରଣ ପରବଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସାହସ ନଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କର କମି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିକାରୀ ଅଟ, ବହୁତ ଖରାପ ଅଟ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏବେ ତ ସମାନ ହୋଇଯିବ ନା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଫଲୋ ଫାଦର ମଦର। ଯାହା ବାବା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ କେବଳ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ଲଗାଉନାହଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ପତ୍ର, ଅନ୍ତରର ଗୀତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କହିବ। ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିରେ ବାପଦାଦା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍ତାର ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରର ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଫଳତାର ତାରକାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପରବଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାହସର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼ର ଛୋଟିଆ ସଂସାରର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ବ ଖର୍ବ ଗୁଣା ସ୍ନେହ संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आजिर वरदान, विज्ञानर साधन गुड़िक द्वारा माया को दूररू चिन्हि तड़ी देउथिबा मायाजित भव। माया तो शेष समय पर्यंत मध्य आसीब, कारण मायार काम हेला आसीबा, किंतु तुमर काम हेला ताकू दूररू तड़ी देबा। माया आसीब, तुमको हलचल करिब, तापरे तुमे ताकू तड़िब। एथिरे मध्य समय नष्ट हेला। सेथिपाई शांतिर शक्तिर साधन द्वारा माया को दूररू ही चिन्हि जाओ जे एहा माया अटे। ताकू पाखकू आसीबाकू दियो नाही। जदि भाबुछ कौन करिबी, किपरि करिबी, एबे तो मु पुरुषार्थी अटे, तेबे एहा द्वारा मध्य तुमे माया को अतिथि भली सत्कार देउछ, जहा द्वारा पुणी असुविधारे पड़ुछ। सेथिपाई जदि ताकू दूररू ही परखी करी तड़ी देब, तेबे मायाजित होइजिब। आजिर स्लोगन, जदि श्रेष्ठ भाग्यर रेखागुड़ी को प्रकट करिदेब, तेबे पुरुणा संस्कार रेखागुड़िक सुप्त होइजिब। ओम शांति।